पिछले 2 दिनों तो पंजाब के सोशल मीडिया ते कुछ वीडियोज गर्दिश कर रही हैं और जिहदे विच कि जिहड़े साडे मुखालफीन ने या साडे हरीफ ने सियासी वो एक तासुर लोकां नूं इह देण दी कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल सरकार वालों हज़ारां करोड़ रुपए कोरोना वायरस की इस जंग दे विच पंजाब की इमदाद वास्ते आया और ये इमदाद जिहड़ी है ये सही तरीके नाल लोकां नूं नहीं पहुंच रही। पंजाबियों निंदिया कौन करता है? निंदिया वो करते जिन्हां कोले आप दस्सण नूं कुछ नहीं हुंदा। जे आप दस्सण नूं हुंदा तां पिछले 20 साल जिहड़े पंजाब का इतिहास है ਉਹਦੇ ਚ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत रही है। इस करके जो आप दस्सण नूं कुछ नहीं हुंदा ਤਾਂ फिर ये शरीफ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲਦੇ, पर जे रब नूं मंजूर ना होवे तो कोई पगड़ी उछाल नहीं सकता। और मैं इस किस्म की सियासत का कायल नहीं है। असी लजपाल लोग है, जे किसी के घरे रोटी भी खा लीए तो फिर सारी उम्र उसकी लज पालदे और इस जिहड़ी तनकीद या निंदिया की सियासत है इनू असी मुस्तरद करते हैं। सो मैं अज तुहानूं ये दसना सी कि जिहड़े तासुर पैदा किया कि इस किस्म के पैसे आ गए हैं, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक करके ਦਿੰਦਾ। पंजाबियों बदकिस्मती ये है कि बहुत थोड़े लोग है जिहड़े कि पब्लिक फाइनेंसिस ਨੂੰ समझते। जिस वेले अपना मुल्क आज़ाद होया सी एक नवा आपां संविधान लिखिया जिन्हों कि असी 1950 तस्लीम किया, तो उस संविधान दे विच ये तय सी कि कुछ टैक्स जिहड़े है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठे करनगे ते कुछ टैक्स जिहड़े है वो सूबे दीयां सरकारां इकट्ठे करनगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसलन इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स ये वगैरह वगैरह ये टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठे करती है और फिर एक फाइनेंस कमीशन बनती है हर 5 साल बाद और ये फाइनेंस कमीशन एक सालस का रूप अख्तियार करती है और वो सालसी फैसला करती है कि इन्हां जिहड़े टैक्स है इन्हां टैक्सां चों कितना हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होएगा ते कितना सूबियां का होएगा। इस वेले 58% जिहड़े टैक्स है हिस्सा जिहड़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 42% सूबियां का। फिर यही फाइनेंस कमीशन फिर यह भी तय करती है कि इन्हां 42 रुपइयां चों पंजाब का की हिस्सा होगा वक्रे वक्रे स्टेटां का। तो ये मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि पंजाब का जिहड़ा हिस्सा है ये 42 रुपइयां चों ये 1.1777 है। ਇਹਦਾ मतलब कि हर 100 रुपए चों 1 रुपया ते 77 पैसे पंजाब को मिलते हैं। हालांकि पंजाब की जिहड़ी इकोनॉमी नूं कंट्रीब्यूशन है वो 2.5% है। सानू तो इस गल का मलाल है कि साडी कंट्रीब्यूशन 2.5 है, सानू मिलते 1.177 है। सो मैनू इस गल का दुख भी होया, मैनू इस गल का रंज भी है कि जदों बीबा जी ने, बीबा हरसिमरत कौर ने जो ये सोशल मीडिया ते आंकड़े पाए तो वो ये दसना भुल गए कि ये जिहड़े टैक्स पंजाब नूं, कल उन्होंने मैं उन्होंने बयान पढ़िया कि 832 करोड़ रुपया सेंटर ने पंजाब नूं देता है, पर वो किस हैड च दिता है? जिहड़ा पंजाब का शेयर सी डेवल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस 832, ये साडा हक है। या तो ये कह देण बई पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई पंजाब नूं खैरात असीं दे रहे हैं, ये खैर नहीं है, ये पंजाब का हक है। उस तरह ही इन्होंने कहा कि 1100 करोड़ GST का आ गया, फिर 1200 करोड़ फिर आ गया। मैं पंजाबियों तुहानूं दसना चाहुंदा है कि ये जिहड़ा 1100 करोड़ ते 1200 करोड़ आया ये पिछले 3 सालों के बकाए है जिहड़े कि असीं लैणे सी। और मैं इस वीडियो के जरिए मैं ये अकाली दल नूं ते बीबा हरसिमरत नूं मैं ये कहना चाहना कि पंजाब नूं थोड़े तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ नहीं चाहिए। जे थोड़ी सेंट्रल कैबिनेट कोई सुनता है और जे तुसी पंजाब दे वाकई हमदर्द हो तो अज भी पिछले साल का जिहड़ा 4400 करोड़ रुपया बकाया पंजाब का GST दे एरियर्स का पिया कॉम्पनसेशन का, जे कोई थोड़ी सुनता तो सानू वो दवा दो। जे कोई थोड़ी सुनता है और कोई मलाल नहीं, जे नहीं सुनता तो कोई गल नहीं। अज पंजाब का किसान मंडियां च अपनी कणक लिया के आ रहा है, देश नूं कणक की लोड़ है, जे कोई थोड़ी सुनता है तो उन्होंने बोनस दवा दो। मुकदी गल यह है कि जो संविधान च लिखिया है तो जो 15वीं फाइनेंस कमीशन
ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ 4 ਆਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ 495 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। 495 ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 75% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 25% ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ 25 ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ, 4 ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ, 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਿਲੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਫੀ ਮਹੀਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਦਾਲ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ 71 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ-ਏ-ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ, 10 ਕੀ 20 ਚੱਕੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਵਫਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ।